City Gold and Diamonds. തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ സയ്യദ് മദനി ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ പുതിയ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉദ്ഘാടനം, അതേപോലെ സയ്യദ് മദനി ശരീഅത്ത് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിമാരെ സനദ്ദാന ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಹಾಜಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮುಫ್ತಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಶೇಖುನ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್, അതേപോലെ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರು ഞങ്ങളെ സയ്യദ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് UT ഖാദർ സാബ്, അതേപോലെ ഉദ്യമി യാനപ്പയ അബ്ദുൽ കുഞ്ഞാജാർ, അസ്രഫ് തങ്ങൾ ആധാർ 62 ವರ್ಷಕಾಲ ಉಳಿದೆಚ್ಚಿತ್ತು. മദീനയുടെ ദർബാറിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആലിമിനെ ഉണ്ടാക്കി ഈ മണ്ണിൽ ശരീഅത്ത് കോളേജ് 1972 ശരീഅത്ത് കോളേജ് ഉദ്ഘാടനമാക്കിയിട്ട് ആ കോളേജ് ബിൽഡിംഗ് 50 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮಹಾನಾಯ ಖುರ್ರತ್ ಸಾದಾತ್ ಖುರಾ ತಂಗಲ್ ಕತ್ತ ಸುರಸುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಪ 62 ವರ್ಷ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಲಿಮಿನ ഉണ്ടായ ಜಾಗ എത്തിക്കര് ഏത് കാരണത്താലും ആ ബിൽഡിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മഹല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಅದು ಕಿಯಾಮನ್ನಾಗ್ತೋರು ಇಲ್ಮರೆ ಕೇಂದ್ರ ಆವರಿಸೊಂದು 2023 ಮಾರ್ಚ್ 8 ತಾರೀಕು ಬಂದ ಕಮಿಟಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಕೆಪ್ಪ ಮಹಾನಾಯ ಪೂರ ತಂಗಲೆ ಆದೇಶ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಗುಟ್ಟಣಿಕೆರೆ ಒಂದು ನಾಳು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾಹುನ ವಿಧಿ ಮಹಾನಾಯ ಪೂರ ತಂಗಲ್ ಅನ್ನು ವಫಾತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಯ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಏಟೇಟ್ಕೊಡ್ಕಟ್ರಿ ಅಯ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸುಲು ನಗಲೆಲ್ಲಾರು ವರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ತದನಂತರ ಮಹಾನಾಯ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಉಲ್ಲಾಲತೆ ಖಾಜಿ ಆಯ್ತು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ತಂಗಲೆ ವಫಾತಾಯ നാൽപ്പത് പാറ്റെത്തിക്കര് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉമ്മ ഖാസി അംഗീകരിച്ചിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതേ നാളിലെത്തിക്കര് ഈ ഉദ്ഘാടനാക്കി ആ ബിൽഡിംഗ് കുട്ടടിച്ചത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുൽത്താൻ ഉലമ ഏത് കുട്ടിയടിച്ചെങ്കിലും ആ കുട്ടിയടിക്കാൻ ജാഗിര ആ ബിൽഡിംഗ് നിരീക്ഷക്ക് മീരിട്ട് 3 ഫ്ലോർ ആക്കോ ചൊല്ലാണ് നിരീക്ഷ ആക്കിയിട്ട് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് 6 ഫ്ലോർ ബിൽഡിംഗ് ಐತಿ. ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸ್ವೀಕರಿಕಟ್ಟಿ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ 2023 ಈ പുതിയ കമ്മിറ്റി വരുന്നത് 8 താരീഖ് അസർ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 5600 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಜಮಾತ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಜಮಾತ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಜಮಾತ್ಗೆ ಕಾನೂನು ತಳಲೈತಿ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ರೂಪತೆ ಫಿನಾನ್ಸಿಯಲ್ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ പോയപ്പോൾ ನಂಗೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲು 1 ಕೋಟಿ ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಿನ್ನ ಬೇರೆ 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 ಗ್ರಾಂಟ್
ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಂಟ್ ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಗಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೈ ಪಿಡಿച്ച് കൂട്ടിപ്പോയി ഞങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ശാസകರು ഇന്ത്യ കർണാടക സ്പീക്കർ ആയിട്ടുള്ള യുടി ಖಾದರ್ സാർ ಐತಿದ್ರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ അതേപോലെ ಸರ್ಕಾರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿದ್ರು ಇಂದು ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇತರ ಬೆಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರಣ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸಾರ್ ಏದು ಪಲ್ಕ ಚಂದಿಗಳು 100 ഒരു ഫൽക്കത്തും തപ്പാണ്ട് സ്വീകരിച്ച് കർണാടക രാജ്യത്തെ വഖഫ് മൈനോറിറ്റി മിനിസ്റ്റർ ಜಮೀರ್ ಖಾನ್ ಐತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾರ್ ಐತಿದ್ರು ವರ್ಕರು ನನಗೆ ಆರು ಮಾರ್ಕೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಿರುಸತೆ ಉಳಿಸತೆ ಉಲ್ಲಾಳತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಚೊಲ್ಲಕೊಳ್ಳದೆ ಒರೇ ಒಂದು ಪಲ್ಕ ಐತಿದ್ರು ಉಲ್ಲಾಳತಲೆ ಮೊಹಲ್ಲತಲೆ ಈ ಉಲ್ಲಾಳ ಜಮಾತಲಿ 28 ಮೊಹಲ್ಲುಂಡು 34 ಮದರಸುಂಡು 34 പള്ളിയുണ്ട് സയ്യിദ് ബനി ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റില് 14 ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ഒരു ITI ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಈ ತರ ಬೆಲೆ ಈ ಜಮಾತಲ್ಲಿ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ 28 ಮೊಹಲ್ಲಂ ಕೇಂದ್ರ ಐತಿ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಂದದ ಜಮಾತ್ ನಡಮಾಡಿ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ 28 ಮೊಹಲ್ಲತೆ ಪಾವತ ಪೆನ್ಗೆ ಮಂಗಿಲಾಕುವೈತಿ ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ ஒரு ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪುದಿಯ ಕಮಿಟಿ ಬಂದಿ 100 ಆಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ವಿಧವ ವೇತನ ಸೀಕರಂಗಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳು 300 ಆಲ್ಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಜಮಾತ್ ಅಲ್ಲಾದೆ ಭಕ್ತರಂಗಿ ಪಾವತಿ ಬೆನ್ಮಕ್ಕಗೆ ಮಂಗಿಯಂತಿಗೆ ಹೆಲ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆಯ ಸೀಕಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಇಂಥವರು ஒரு ஜமாத் கமிட்டி ஒரு அவுலியா கம்மார ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಥವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಕರೆಂದಾಗಿಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲಾಲ ಬಿಟ್ಟದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 7 ನಡೆಕೋ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಂದೆ ಬೆರಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುತುಬ್ ಜಮಾನ ಸೈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ತಂಗಲು ಆ ತಂಗಲು ಊಡ ಬಂದೆ ಸಮಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಮಿಟಿ ಬಂದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂರಾಲ ಐತಿಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬುನ್ಯಾಜಾರ್ ನಂಗೆ ಬಂದೆ ಬಿತ್ಯಾಂಡ ಐತಿಗೆ ಊಡ ಜಿಯಾರತ್ ಬಂದು ತಾಜುಲ್ ಮತಂಗಲು ತೆಚ್ಚಿ ಆ ಸಾಮತಿಚ್ಚೆ ರೂಮು ನನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕೇಟ್ರಿ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ನಾಚಂದ ಪಲ್ಕ ಸರ್ ನಂಗೆ ಖಾಲಿ 5000 ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಮಾತ್ ನಡ್ಕರೆಂಡಾಗಲಿ ಈ ಜಮಾತ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 90 lakhs ಎಬವ್ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಚಂದಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮಾಸದಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬುನ್ಯಾಜಾರ್ ತಿರುಸತೆ ಜಮಾತ್ ಹಾಮಾಡು ಚೊಲ್ಲಗುಲ್ಲದಿ ಕಾಲಿ ಮೊಹಲ್ಲತೆ ಅದ ಜಮಾತರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐತಿ 3 ಈ ನನ್ನ ದೀನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಲಾಗೋಲೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 254 ಮುತಾಲಿಮರನ ಮುತವಲ್ಲ ಐತಿ 254 ಮುತಾಲಿಮ ಕೂಡ ಪರ್ಚೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಇಂಡಿ ಕೂಡ ಸನದಾನ ಚಂದೆಂದು ಬರ್ಕೋಕೆ ವಸ್ತಾ ಚಂದೆ ಇದು ಚೆರಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು ಭಯಂಕರ ಚಿಂತಿಕರ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನುಪ್ಪೋ ಮುತಾಲಿಮರನ ಮುತ್ತುಪ್ಪೋ ಆಲಿಮೆರನ ಇಂದು ಸನದೆರ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪೋ ಆಲಿಮೆರನ ನೂರಾಣಿ ಬಿದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದನಿ ಬಿದಿರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಎತ್ತೊಂಡುಲ್ಲೆ ನುಪ್ಪೋ ಆಲಿಮಿಗದಲ್ಲಿ 22 ആലിമിക PG ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് CA എന്ത്രങ്ങളുన్నారు ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ LLB ಲಾಯರ್ പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെക്കൻഡറി പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുതാലിമു ഈ ആലിമുകളുన్నారు അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇതിക്കെല്ല കാರಣ ಒಂದು ಮಹಾನಾಯ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ 62 ವರ್ಷದ ತಂದೆ ಜೀವಿತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಕರೆ ಇಲ್ಮುಗೈದು
ಈ ಇಲ್ಮರೆ ಕಿಯಾಮನ್ನ ತೋರ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಗೆ ತೆಗೆರೆ ಅದು ಬಂದು ಫಿರ್ಸತೆ ಉಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ ಉಲ್ಲದಿ ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില് ഇന്ത്യ ദേശത്തില് ഇത്ര വലിയ ദേശത്തില് ഇന്ത്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ചൊല്ലോ സാധ്യല്ല നന്റെ ഈ ദേശ ശാന്തി ചൊല്ലു വലിയ രാഷ്ട്ര 130 കോടി ആൾമാരാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇന്ത്യയിൽ യാരെ കൂടെ വന്നോണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഉള്ളാല ജമാഅത്ത് ചൊല്ലുണ്ടെങ്കിൽ 28 മുഹല്ലിലെ വലിയ ഒരു ജമാഅത്ത് ചെറിയ ഒരു ജമാഅത്ത് എത്രമാ സമസ്തിക്കുമ്പോൾ 28 മുഹല്ലത്തിൽ എന്തമാ സമസ്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ വലിയ വിശാലമാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് യാരെ ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಅದು ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಲತಾಕೊಂಡು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಫಲತಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ರಚನೆಗೆ ಬಂತಾವು ಏದು ರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ ಏದು ರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಕಮಿಟಿ ಕೂರ್ಸುಂಡೆ ಚಿಂತೆ ನಾಳೆ ಆಂತರಾಕೊಂಡವರು ಬಿರ್ಸತೆ ಉಲ್ಲಾಸತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಆನ್ ಪಡಿಬೇಕು ಇಫುಲ್ ಪಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಇಫುಲ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಂದು 200 പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് സനത് വാങ്ങിപ്പോകുന്ന ഉദാഹരണമുണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഞാൻ എനിക്ക് അല്ലാഹു തആല ഒരു ലോകം തന്നു പക്ഷേ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ധാരാളമായി ദുആ ചെയ്തു എത്രയോ ഉമ്മമാർ നോമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്തു ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പലരും ദുആ ചെയ്തു മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളും എല്ലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആ രോഗം ശിഫയായി കിട്ടി. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞതായി നിങ്ങളൊക്കെ ഓതുന്ന ആയത്താണ് വഇദാ മരിദ്തു ഫഹുവ യശ്ഫീൻ. ഞാൻ രോഗിയായാൽ അല്ലാഹുവാണ് എനിക്ക് ശിഫ തരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല രോഗവും കൊടുക്കുന്നു, അത് ശിഫയും കൊടുക്കുന്നു. മറ്റ് ഒരു മഖ്ലൂഖിനെ കൊണ്ട് അത് ശിഫയാക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയുകയില്ല. ചിലപ്പോൾ ചില രോഗികൾ ആ ഡോക്ടറാണ് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഏലപ്പായ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആണ് എനിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തി തന്നത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അർത്ഥം
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയാണ് സുഖമാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് ഈ ഡോക്ടർ കാരണമായി, ഈ ആശുപത്രി കാരണമായി, മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാരണമായി എന്ന് മാത്രമേ ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് രോഗം തുടങ്ങിയ അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ രോഗം വന്ന ഒരാൾ, അയാൾക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ധാരാളം ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. എനിക്കായിട്ടും ഇപ്പോൾ 2 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധം വന്നിട്ടില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേ സമയത്ത് എനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബോധവും അറിവുമെല്ലാം തന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സഹീഹുൽ ബുഖാരി ഓതിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തഫ്സീർ ഓതിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. വളരെയധികം കിതാബുകൾ ഞാൻ ദർത്തു നടത്താറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ടാണ് എന്നല്ലാതെ അതിനെതിരെ പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിനീതനായ ഞാൻ ഉണ്ടായി എനിക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് ദ്വാരത്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കാളി പിന്നീട് തങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാളിയായിരുന്ന ശ്രീ കോമ പദങ്ങൾ പുറത്തു സാധാത്ത് വളരെ ചെറിയ കാലമാണ് ഇവിടെ കാളിയായി ജീവിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഏത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും ഞാനുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് മാത്രമാണ് തീരുമാനം പറയുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ സാധാത്തുക്കളുടെ പൊരുത്തവും അവരുടെ ദയയും മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരുനാഥൻ ഷെയ്ഖും ഇവിടുത്തെ ബദാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒന്നും വെളിവാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് അവിടുത്തെ ദർജ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. മൗത്തിന്റെ ശേഷവും അത് വേറെ ആരും അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന് അവർ ഉദ്ധരിച്ചതുപോലെ കേൾക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹം മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വലിയ ഷെയ്ഖ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജും നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആരിഫീങ്ങൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവരുടെ മാർഗം പിൻപറ്റി അവർ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ
പഠിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിൽ വെക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചൂട് സഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതായാലും രണ്ട് വാക്ക് അവിടുത്തെ സുപ്രസിദ്ധമായ ഈ തമ്മിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ കൂടി മുഴുവൻ ചരിത്രവും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി നാം ചിന്തിക്കും. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ അമലുകൾ എല്ലാം പ്രതിമകൾ മാത്രമാണ്. പ്രതിമകൾക്ക് ജീവനില്ലെങ്കിൽ ആരും അവരെ പേടിക്കുകയില്ല. അതിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ രഹസ്യം ഉണ്ടായിരിക്കലാണ്. അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും. അതിന് കരുതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജീവനുള്ളതായി മാറുകയും അത് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയണം. മരിക്കാതെ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയില്ല, ജീവിച്ചിട്ടും ഇല്ല. അപകടമാണ്. തന്നെ കഴിയും വ്യാസവും സംശയമൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആദരായ ബ്രഹ്മചര്യങ്ങളോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാ നേതാക്കളോടും സാധാരണക്കാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ പൊരുത്തമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇന്നിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് സരന്ത് കൊടുക്കുന്നു. സരന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്താർമാരും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിയ ഇന്ന് അതിനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നാം കൊടുക്കുന്നത്. അത് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഉദ്ധാനമേഖലക്ക് എപ്പോഴും പറക്കത്ത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അള്ളാഹുദാല അതിൻ്റെ ഒപ്പിക്ക് വരട്ടെ. ഉള്ളാൾ ചെയ്തു പറഞ്ഞ തങ്ങളുടെ ഈ മക്കാമ് അള്ളാഹുദാല ഇവിടെ ആക്കി തന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അടികൂടാനല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഭൗതികമായി സമ്പാദിക്കാനല്ല, മറിച്ച് എഴുന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും താല്പര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയും ചെയ്യലാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രത്യേക വന്നതുപോലെ ഭൗതികമായ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അത് ഇല്ലാതെ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ദുര്യാവിനും ഗുണം തരണം, ആഹ്ലത്തിനും ഗുണം തരണമെന്ന് ദുആ ചെയ്യാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ദുര്യാവിനെ അറിവും അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളുമെല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആഗ്രഹമാണ്
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കയറാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ദ്വാരത്തിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബുഖാരി ഒരുപാട് താജുൽ എന്ന മഹാനവരുടെ മകനാണ് എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവരും അവരുടെ പരമ്പരയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. അവർ എലിമിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായി നിലനിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വലുതായിട്ട് ആ നാട്ടുകാർ വളർന്നു. പന്ത്രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആദ്യമായിട്ട് റൂട്ട് നടന്നു. എല്ലാവരും ഒപ്പീക്ക് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വെല്ലുവിളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സയ്യിദന്മാരെ നിയമിക്കാൻ സൗകര്യത്തിൻ്റെ ഞാൻ അധികമായി ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ കാണിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. ഞാനും വളരെ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റു കുറേ ആളുകൾ കൂടി അങ്ങനെ 1973 74 ആണ് ഓർമ്മയില്ല. ഏതായാലും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കണ്ട് സംഭാവന വാങ്ങാൻ വന്നതാണ്. അങ്ങനെ പാരമ്പര്യ കുടുംബം അവരും ഇതുപോലെ ചെന്ന് എല്ലാവരും ലാഭമുള്ള വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. ജാമിഅ സാഹിബയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായ മഹേശ്വർ സഹദുലമ ഉസ്താദ് അവർക്കും സുഖമില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. അള്ളാഹു തആല സുഖമാക്കി തരും. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു. കേട്ടത് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നാണ്. വളരെ ക്ഷീണമുള്ളതുകൊണ്ട് രാത്രി ചിലപ്പോൾ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ വന്നത് അള്ളാഹുത്താല ആഫിയത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹുത്താല ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവരും അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ದಿಕ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಈ ಶ್ರಮದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡು ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ ದೇಶದ ಯುವ ಸಂಪತ್ತು ನೀವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಪಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಕುಚಗೊಳಿಸಬಾರದು. ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಬಾರದು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೀನಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಕಾಲುವರಾದ KP ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಷರತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರವರೇ, ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಬರೀ ಸೈಯದ್ ನದಿ ದರ್ಗಾ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಅದು ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲ ಜನತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಕಿರೀಟದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಯಾತ್ರಿಕರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೌರವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಂಥ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಗರದ ತಾಜು ಸುಲೇಮಾನ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೇತೃತ್ವ ತದನಂತರ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಳಜಿ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿದಂಥ ಪೂರ ತಂಗಲವರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಅಗಲಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ನೋವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಪವಿತ್ರತೆ ಅರ್ಥ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬರೀ 1 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬಹುಶಃ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪೂಜಾ ತಾಡು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಪೂರಕಂಡದ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ರುವ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು AP ನೇತೃತ್ವ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಳಾಲದ ಜನತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಹೊರತಾಗಬಾರ್ದು. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂಚುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳದ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಈ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ, ಯಾವುದೇ MLAಗಳ, ಯಾವುದೇ MP ಗಳ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿಗಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಇವತ್ತಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ, ನೈತಿಕತೆ, ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ AP ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಲಿಕ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕಾಣಿದೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂತ ನಾವು ಬಹುಶಃ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲರ ಏನು ಅರ್ಥವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ അടക്കമുള്ള എല്ലാവിധ ടെക്നോളജി ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മന്ത്രിമാരുണ്ട്. അവർ അടക്കമുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ
വെറും ഖുർആന് മനഃപ്പാഠം പഠിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും അത് തന്നെയാണ് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുമായിരുന്നു. വെറും ഖുർആന് അർത്ഥമറിയാതെ കാണപ്പാടെ പഠിച്ച് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിലേക്ക് പലരും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നും ബീഹാറിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഇവിടേക്ക് കൂലിപ്പണിക്ക് വരുന്നത് എല്ലാവരും ഹാഫിളീങ്ങളാണ്. അവർക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെല്ലാം മറന്നിട്ടുണ്ടോ? ലക്ഷങ്ങളാണ്, കോടികളാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും സമുദായത്തിന് നേട്ടമുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ശൂന്യമായിരിക്കും. ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് മറക്കുന്നത് അത് വലിയ ഹറാമാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു എത്തും പിടിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതിന് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദീർഘമായി ഞാനതിനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ആ 4000-ത്തിനടുത്ത് മദനിമാർ നമ്മുടെ ശരീഅത്ത് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആധുനികമായ സംവിധാനങ്ങളെ ഇനിയും കരുത്തുറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അക്കാദമിക് രംഗത്ത് മികവുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു തലത്തിൽ നേതൃത്വം ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസികളുടെ സുൽത്താനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താൻ ഇവിടെയുള്ള നിലവിലുള്ള ഐഹാദിയുടെയും ഷാദി സഖാഫിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കമ്മിറ്റി പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ശരീഅത്ത് കോളേജിന്റെ ആ ബിൽഡിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ആരായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ കൈകൊണ്ട് കുത്തിയടിച്ചതിന്റെ ആരായ താജുൽ ഉലമയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മദനി തങ്ങളുടെ വലിയ കറാമത്ത് കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ആ കെട്ടിടം വളരെ പെട്ടെന്നായി അല്ലാഹു നമുക്ക് പൂർത്തി
വീടായാലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും ബിസിനസ്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ മതപരമായ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആണെങ്കിലും വയറിംഗ് വർക്കുകൾ, HT, LT കണക്ഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടറായ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം. പണി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ തീർത്തു തരും. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളങ്ങോട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചോളൂ. എല്ലാവിധ പേപ്പർ വർക്കുകൾ സഹിതം ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ തന്നെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ 9496 200 200 9497 500 600.